हद्दसना हफ्स इब्न उमर क़ाल हद्दसना शुअबा। देखो क्या ना आन अबिल मिनहाल आन अबी बरज़ा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सुबह व अहदुना यारिफु जलीसहु व यक़रअ फ़ीहा मा बैन सित्तीन इलल मिआ। मास्पखीन मुनसरा मुताल्लिक़ बाबो दो हदीस पाद रिवाये के हफ्स बिन उमर दारो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस्ताद हफ्स बिन उमर बिन अल हारिस अगर वही हद्दसना शुअबा उस्ताद शुअबा बिन अल हज्जाज शुअबा वही आन अबिल मिनहाल अबुल मिनहाल लदनुम सियार दे सैयार बिन सलामा अर्रियाही आन अबी बरज़ा सैयदना अबू बरज़ा असलमी चोर दो साहबी दे अबू बरज़ा हालत फ़ाइली हालत मफ़ूली के फ़र्क़ी मसलन आन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो तासु को पनोर से न पोएगा न कम से कम पदे पोएगा जदल तक मफ़ूली हालत के और कले चदा फ़ाइली हालत की न बिया अबी नाराज़ी बल्कि अबू राज़ी हालत जरी के रहे आन अबी हुरैरा हालत मफ़ूली के अबा सर राज़ी अबू अबा अबी के दगा फ़र्क़ बाज़ किताबों में नमूना अजीब व गरीब लिखी लगा सुनन अबी दाऊद किताब दे तो चूँकि द मुसन्निफ़ नुम अबू दाऊद दे और कातिबान अक्सर वेशतर अमियानी न सुनन अबी दाऊद पदे सुनन अबू दाऊद लिखे सुनन पसे अबू दाऊद लिखे बल्कि दारुस्सलाम वाले जगह उर्दू के तर्जमा करे सुनन अबी दाऊद न पागे हम सुनन अबू दाऊद लिखले न गलती की इंसाना न खुदा है अरबी किताबों के याद दा से उलमा ने चाहा अरबी दानी ना गलती खुन न गई आन अबी हुरैरा नज़म खलगुली की अबी हुरैरा से रिवायत है तो उर्दू के सब लिखा अबू हुरैरा से रिवायत अबी हुरैरा मो है उदाहरेंगे अबू बरज़ा है दल तक आन अबी बरज़ा है उदा हालत जरी के रहे खुते च माने लिखी तब अबू बरज़ा न रिवायत आन अबी बरज़ा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अस्सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद सहर मुंस को कलबे को वाहदुना यारिफु जलीसहु और पवों के यो कसबा पेजंदो फल जलीस जलीस ख्वा के नास मर गए जलीस जिम लाम सिन नास्ते दो बाज़ सुजुन अदा ही चे कतागा अरबे तबोजे ना जुमले गलती की लेकिन जुलूस न फलान को जुलूस तक तो जुलूस माने बैठना खुदा उसको उस दारबे न दे पाते शेर का ना उर्दू तर आ गए उर्दू की जुलूस पसमान वही चडेर खलक रवा नहीं हो चगे मगे वही वरना अरबे के खुद जुलूस माने सरा के नास्ते दल नन जलसा की जलसा और जलसा आ गई कम चमुंगा तो दो सजदो पमीस की गो मुख्तसर नाश्ता तो वही जलसा अरबे के खुदा के लगा तस्वूर लेकिन जमूंगा जलसे जगह में खुदरे रोज़ी में कर तो देख नौर सवज निश्तर खुदा जलसा लफज दा अरबी लफज दे अरबे के अरे जुदा मतलब दे और चकल दा उर्दू तरा गए उर्दू के दासीस बदल शेर तमीज़ कई खलक तासे बाद अल्फाज द उर्दू द अरबी द उर्दू द पुख्तू या अरबे द लड़शी एक माना बदली यानी पुख्तो के या उर्दू के चे लस पकम मफहूम इस्तेमाली की अरबे के ब्या पैमान है इस्तेमाली की लेकिन मिसाल बतौर जुल्म जमुन खलक सिर्फ ज्यादा थे वही कमी तो न वही हाल क़ुरान के जुल्म कल कल कमी पैमाने में इस्तेमाली दावी दार जब योबल सर तसादुम राजी दयोबल न तासुर मुतासर की इंसान लगाए तो इस्तेमाल मौक़े कत्ल बगार दी दे मौके के दा इस्तेमाल दे संग है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंज द सहर को पदा से वक़्त के चिमुंग के बाहर यो कस खपल जलीस पे जंदो
خوا کې چې به کم ملګری ناست و هغه پېژنده. ګوره الله انصاف خوښوي، انصاف کوئ. ډېر تیاره کې مونځ کول هم مناسب نه دي او ډېر په رڼا کې شروع کول هم مناسب نه دي. احادیث په قرآنۍ کې جنګې نه یو بل سره مهرباني به وکړي. زمونږ دا ټول مذهبي تفوق چې ورکوي کله نو دې احادیث یو بل سره جنګوي او د هغې جنګ نه زمونږ نه بې شمېره خلک فایده اخلي، بلکې اوس حق پرست هم انکار حدیث طرف ته روان شي. د هغې وجه هم دا ده چې دې صحیح احادیث یو بل سره جنګوي. احادیث یو بل سره مه جنګوئ. بیخي تیاره کې نبي کریم وسلم یو ځل دوه ځله به شروع کړي او بیخي تیاره کې به یې ختم کړي هم وي، ټول عمر نه او داسې به یې کړي چې په بیخي رڼا کې نه د نور خطو نه وروسته به یې کړي، لکه لیلة التعریض کې نور خطو نه مخکې وروسته یې کړی. لیکن عمومي عادت عمومي عادت دا و چې اسفار به یې کو بالفجر. اسفار معنی رسول رڼا ته، رڼا کې شروع کول نه. اسفار جدا چیز دی. اسفار معنی تیاره کې شروع کول او تلاوت دومره اوږد کول چې رڼا ته ورسي. په دې به د احادیثو په منځ کې جګړه نه راځي، نه به وایي دا ستا مسلک دی یا دا زما مسلک دی، دا شی به ختم شي. ته دغې دپاره ښه طریقه دا ده چې احادیثو په منځ کې کوشش کوئ چې تصادم نه راځي، ته یا نور خلک فایده اخلي. عجیبه عجیبه فتنې دي دنیا کې. دا یعرف جلیسه د دې څه مطلب شو چې د سهار مونځ به کوو په داسې حال کې چې مونږ کې به یو کس خپل جلیس پېژنده. د دې مطلب په ظاهر دا ښکاري چې مونځ به یې وکړو او د هغې نه وروسته به یې خپل ملګری یو بل پېژنده. په ظاهر دا معلومه ده لکه مونځ دی وکړو جي څنګه مونځ یې کړی دی جي یو بل هم پېژنده. دا نه و چې د مونځ په شروع کې یو بل پېژنده. دا خلک خامخا سینه زوري کوي یو بوځي، یعنې شروع به څه ټایم کوله په داسې ټایم کې به یې کوله چې یو بل به یې پېژنده. نو دا اوس دلته فرقه جوړه شوه. مسلک زما ذهن کې اوس دا مسلک نه راځي، دا مسلک نه دی، دا بل څه شی ته جوړ شوی. مسلک خو هغه چې یو انسان په یو څیز باندې څه فیصله نشي کولی د دلایلو په مقابله کې یو څیز واخلي. دلته کې خدا چې خلک وي دا زما رایه ده، بیا په هغې رایه باندې هغه نور حدیثونه کڼډموي، دا ښه تصور نه دی. دا د نبي کریم سلام فرامین دي، ټول د یوې درجې دي چې کله صحیح دي د یوې درجې دي. خو دې کې د سړی خامخا په زوره زبردستی تضاد نه پیدا کوي. زموږ د علاقې د خلقو څه دلیل دی یا کم ښودلی کېږي د فقه کتابونو کې، نه هغه دا دی چې اسفار بالفجر لپاره رسول الله صلی الله فرمایلی دي فانه اعظم للاجر. اسفار ځکه کوئ، اسفار دی معنی څه ہوگی په رڼا کې ځکه شروع کوئ چې اجر به ډېرېږي. نو اجر څنګه ډېرېږي؟ بیا خلک ډېر راځي، او چې خلک ډېر شه نو اجر ډېر شه. په حدیث کې اکثر لفظ نه دی ویلی، ته لږ عربي زده کړه. حدیث کې دی انه اعظم للاجر. عظمت جدا چیز ده او کثرت جدا چیز ده. د حدیث مطلب دا دی چې تاسو د سهار مونځ تیاره کې شروع کړئ، رڼا ته ورسوئ، ستاسو قیام به څه شي؟ اوږد شي. نو ستاسو اجر ته به څه حاصل شي؟ عظمت حاصل شي. نو زمونږ خلک څه وایي اجر به ډېر ورته ملو شي. حدیث کې اکثر نه دی ویلی، اعظم یې ویلی. دا دې نظر باندې ولې خلک حدیث سره لوبه کوي؟ مسلک یې نه دی خلکو ته، مسلک تپوس نه کوي الله. البته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع تپوس به کوي، مسلک تپوس نه کوي. دا رویت درست نه ده احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. او بیا بدقسمتي دا ده چې دا د احنافو محقق مسلک دی. شرح معانی الاثار کې امام طحاوی لیکلی دی چې شروع کول په تیاره کې او تلاوت دومره اوږد کول چې دا رڼا ته ورسېږي. هغه دا وایي دا د امام ابو یوسف او د امام محمد او د امام ابو حنیفه رحمهم الله د ټولو مسلک دی. چې ځای راشي کوم خپل انشاءالله هلته به زه کتاب وښیم تاسو ته، شرحو معانی الاثار. دا غلط مشهور شي دا څیزونه. ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100.
او لستل به پدې کې د سحر په مونځ کې د شپېتو نه والې تر سلو پورې آیتونه زمونږ علاقو کې څو ویلي شي د سحر په مونځ کې شل ویلي شي حدیث ولې سړی پرېږدي او دا چې ته په اسفار کې شروع کې د خلک اسفار وایي په دې حدیث په عمل راځي یعنی یو رکعت کې کم سے کم ته سلو وایي په دویم کې بیا شپېته وایي دا خو 160 آیتونه شو 160 آیتونه بیا کېدی شي داسې چې یو سړی دی بالفرض د هغه نه مونځ فاسد شو او د مکروه ټایم نه مخکې دی بیا د سنت مطابق مونځ کولی شي د سارې نشي کولی دا سنت ته خلک خپې نه اړموي که نه د مذهب دا مطلب نه دی کوم چې زمونږ خلکو اخیستی دی د مسلک دا مطلب نه دی مسلک د امام حنیفه رحمه الله پیروي وکړه لیکن د هغه د مذهب محقق مذهب دغه دی کتاب نوم درته ما خو شرح معانی الاثار په دې باب کې دا موسوعه کویتیه ده که نه الموسوعه الکویتیه د اهل علم د دا پیدا کړل دا کار سیز دی دې کې د سړي نه جمود ختم شي دلائل ملو شي سړي ته چې دې کې څومره مذاهب دي دا هر چا دلیل سره نو دی وی یوس ها یہ د سحر مونځ چې دی که نه نو پای کې قرائت به وی کولی شي د څه شي نه د طوال نه طوال څه ته وایي طوال مفصل د سورہ حجرات نه والې تر سورة البروج پورې سورة الحجرات نه والې تر سورة البروج پورې سنت مطابق دغه دی سنت مطابق مونځ دغه دی دې حدیث کې هم دغه مسله ده چې ويقرأ فيها ما بين 60 الى 100 لستل به پدې کې د شپېتو آیتونو والے تر سلو پورې اسی په سفر کې هو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه په سورۃ الکوثر مونږ کړه ټول مرغونه وګه زموږ حال خدای چې کله سړی جمعات تراشي او د سه نه بالفرض او د شروع کی او د سحر مونږ امام مستاثر نشي لاندې کوله پته نه لګي څه جواب به خلکو سره یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا سے مذاق اڑاول ایسا طریقہ دا کم سے کم 10-15 منٹ ہو پکار دی 15 نہیں کہ کم سے کم 10 منٹ ہوئی گا بس IF-16 نے دانے جو کړه بس ډیر نشي زوته نه کم سے کم یو څل ورشپک غټ صورتونه رزده کی بیا د خیر د غلولي د دې څه نه خو بخی کا کم حشر چې د سار مون سره کی ويصلي الظهر اذا زالت الشمس او د ماسپخین مونږ به کو چې کله به د انور زوال وشو ان زوال پسې متصل وېګو د نبی کریم سلام عمل لغره د امام حنیفه رحمه الله مذهب دار چې زوال کلوشي او د فی زوال نه فی زوال چې کله ښکار شي نو دا ټایم در سره شروع کی کله ذل هر یو چیز مثلین تورسی نبیا ماسپخین مونږ ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے لیکن د صاحبین و مسلک هغه جدا ده قاضی ابو یوسف امام محمد سوئی هغه دا وایي چې مثل اول اوشي نبیا ټایم ہوتا ہے دا الموسوعه فی الفقه کې هم لیکل دا احناف او محقق مذهب ده مونږ دغه گنجائش ساتو په خبره پوېږو هم که څوک دا په مثلین باندې کوي نو دي کی موږ ته اس نه وایو هغه وجه دا چې مثلین باندې هم د ماسپخین موز شوی دی دغه انکار نشته زمونږ اختلاف دی خبره سره کم چې خلک دلته کې یو مسلکی تریخواله پیدا کوي نقشه کې لیکلي عصر شافعي دا خیال دا قاضی ابو یوسف امام محمد سوق دی نام شافعیان دی دا فرقواریت له داخلك هوا ورګي اړ ښه خلک کاری لیکن دا هوا ورګي ملي کدا مثل ولا مثل ثاني ولي مثل اول ولي مثل ثاني ولي
خبره ختمه شوه. همي سړی وپوهېږي چې دې دغه مطلب دی و چې تا هغه ته عصر شافعي ویلي که نه بس وایي دا زموږ مذهب نه دی. دا چا مذهب دی؟ هغه دا ورته امام شافعي نه، دا شافعي مذهب دی. یعنی هغه واحد امام چې مطلبي دی که بنو عبدالمطلب سره تعلق دی، مطلبي دی او قرآن و حدیث باندې ښه ماهر عالم دی. امام ابو حنیفه برابر دی یا نه دی؟ دا خلق کار دی، هغه خلق کوي چې هغوی دا تمیز جایز ګڼي. موږ دا تمیز جایز نه ګڼو، خو زموږ نه بهر کې ډېر بهتر عالم دی. نو د هغه په باره کې داسې قسمه خبره کول یا خامخا هغه ته شافعي ویل دا څه ښه خبره نه ده. موږ نوي نسل ته څه شی پرېږدو؟ صرف علمي نفرت، دا رویه درست نه ده. ته 200 ځله حنفي شه، موږ دا مطلب نه چې ته حنفیت پرېږده، لیکن کم سے کم د نورو ائمه احترام کوه او جدا څه شی مه ښیه. د احنافو مسلک هم دغه دی، هدایه کې هم لیکلی دی، بدایع الصنایع کې هم لیکلی دی چې په مثل اول باندې د صاحبینو د قول مطابق مازدیګر داخلي کړي. نو ته دې الله رنګ سره وکړې چې شافعیانو په نظداري فلاني په نظداري دا خو هلته نه دا تقسیم شروع شوی او زهر راجمع کړی. دیوبندیانو کې څو ډلې یو ډله پاتې شو. دا په وخت باندې سړي له سپېړه ورکړي که دا شی مه کوه، بیا کار سمېږي. سوا د مسلمانانو ځان ته بل څه مه وایه، صاف ستره وایه موږ مسلمانان یو، قرآن و سنت ته دعوت ورکړو. وروسته کې یو سړی خامخا تپوس کوي د خپل رایې ورکړه. که ستا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک مذهب خوښ دی بېشک ووایه زه د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد یم، د هغه اصول د استدلال مې خوښ دي. تقلید دغه مطلب دی. تقلید دا مطلب نه چې هغه څه ویلي دا فالو کوم، نه د هغه چې کوم اصول دي نه هغه اصول څه دي؟ هغه اصول دا چې کله قرآن مجید او حدیث په منځ کې آپس کې یو تصادم ښکاري بظاهر دا کوم فهمیانه پیدا کېږي. نو موږ به څه چل کوو؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي موږ به قرآن په خپل عموم پرېږدو او تعویل به په څه شي کې کوو؟ په حدیث کې کوو. دا نه وي چې حدیث به کټ کړی. اوس خو څه وایي خلک چې دا د سیر حدیث چې کوم دی که نه دا د قرآن خلاف دی، لہذا دا موضوع دی. دل هم کلی ورکړی، عالمان جوړ شوي خپل عالمان دي. دا هېڅ اصول نه دی چې د حدیث سند صحیح دی، د حدیث سند صحیح دی، هغې ته موضوع نه شي ویلی. شذوذ هم په دې کې نشته. جواب کې صحیح دي عروه بن هشام دی، هشام بن عروه دا چل کړی دا چل کړی، روایت نه دا نه معقول سره جوړه. امام بخاري چې د هغه نه کوم حدیث نقل کړي هغه د هغه د اختلاط نه مخکې په دې نصوص موجود دي. محدثین دا ځان لګیا دي پهکې وچینجي کوي دی چې دا چلو دی که دا چلو. تاسو کم سے کم که نور څه نه شئ کتی نو کم سے کم الکفایه وګورئ. الکفایه فی معرفت اصول علم الروایه د خطیب بغدادي. دا کوم اعتراضات چې دلته اوس خلک کوي دا د هغې په دویم چپټر کې موجود دي. دا کومه قلتوب یې جوړ کړی بس دا امام ابو حنیفه رحمه الله اصول دي. قرات خلف الامام چې کوم احادیث دي هغې احناف ولې تعویل کوي؟ ولې صحیح نه دي؟ احناف تعویل په دې کوي چې قرآن په خپل عموم ساتي او قرآن په خپل عموم ساتي او تعویل چې کوم دی په حدیث کې کوي. اهل حدیث څه کوي؟ هغې حدیث په خپل عموم ساتي او قرآن کې تعویل وکړي. خلکو ته دا دلیل وښیه، دا ورته مه ښایه دا کوم چې تاسو ښایه. دا ټول په حنفیت کې بوخت دي. او چې کله انک لا تسمع الموتى راشي او بل خوا حدیث د بدر د خلکو راشي دا اورېدو دا ګومن صاحب څه وایي دا وایي د اسما نفي ده. ما ته به یو ملګري کلپ راولګوي تا داسې دوکو کوي تر اوسه دې مصیبت کې اخته دي. نیلوي رحمه الله به ویل ولې دې ژوندو دی تا اورېسه اسما خو اورول ته وایي تا ته ما ته څوک اوري؟ موږ ته هم الله اوري. یعنې عجیب و غریب خبرې دي. بل قرآن مجید کې د سما نفي نشته دی. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. او سما نفي ده. دا عجیب و غریب خبرې کوي. هلته کې صحیح حدیث موجود دی
نو پای صحیح حدیث کې ولې مخالفت کوي؟ دا قرآن خلاف ده یا قرآن په خپل عموم پرېږدي. دلته کې څه چل دی تعالی؟ تو حنفي نه؟ احناف خو اصول لري چې دی قرآن په خپل عموم پرېږدي او تعویل په حدیث کې کوي. تعویل ابن حمام کړی دی. ابن حمام فتح القدیر کې وایي چې د قلیب بدر کومه کیسه ده نو دا اصل کې معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر ټایم د پاره نه ده. دا خدا قول د بار کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث سره او سنتونو سره غپ لګول نه دي پکار. دا ډېر په خوا دا لوبه شروع ده او زه بلا مبالغه چې کله یوازې شم زه ډېر دې خبره باندې جاړم چې دا د قیامت پر ورځ بس کېږي. ځکه خلک اجتهادي اختلاف نه ګڼي، د کفر او د اسلام جنګ یې ګڼي. ځکه یو بل پسې مونځ نه کوي، اهل حدیث احناف پسې مونځ نه کوي، احناف اهل حدیث پسې مونځ نه کوي. دا اجتهادي اختلاف نه جو، دا اصولي اختلاف دی. مطلب دا چې څوک رفع الیدین کوي نه دا نور هغې ته بې لمازه وایي، څوک چې نه کوي دا نور هغې ته بې لمازه وایي. دا فرعي اختلاف دی. او ما سره دی د دې چې دا چېرته هغه ځای ته مونږ ونه رسو چې قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هغه ځای ته مونږ رسېدلي وو. دا شی ختم کړه د الله بندګانو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث سره دا لوبه نه ده پکار. کوشش وکړه تطبیق په څه طریقه وکړو. ماسپښین مونځ به یې کوئ اذا زالت الشمس کله چې انور زائل شو، والعصر او د مازدیګر مونځ به یې کوو په داسې وخت کې چې احدنا یذهب الی اقصی المدینه، د مدینې بل سر ته به لاړ، رجعا واپس به راغی، والشمس حیه، انور به داسې چل ګول چیچل به یې ګول. نن سبا مونځ څه ټایم کېږي؟ ماښام 5-6 منټه د پاسه 5 او مازدیګر مونځ څه ټایم کېږي؟ سلور او دغه پرېږده ابو زراعت نم سلور نی بجې بانګ ویلې د مازدیګر دی ورته ټایم مونځ کوي د ماښام. دا حالت دی زموږ. د حدیث ته وګوره چې د مدینې منورې اقصا ته ولړ. د هغې لنډه طریقه دا ده چې نن کوم د مسجد نبوي توسیع کېږي نو د هغې ښي لاس ته چې کومه مناره ده هغه ځای نه واخله او جنت البقیع ته لاړ شه. دا ټول د هغې وخت مدینه منوره ده. نو دا به اندازه وشي چې په دې به څومره ټایم لګي. په دې 2 منټه 3 منټه 5 منټه نه لګي، کم سے کم نیمه ګنټه ټایم پې لګي. نو موږ چې به راتلو نو صحابي څه وایي؟ والشمس حیه، او نور چې کوم دی دا به لا تیز و ګرم به و، تازه به و، ژوندی به و، سوځول به یې کول. مطلب دا چې داسې به نه وه چې یاره کنې نور په زیړي شوی دی چې نور سوځول کوي دی. مطلب دا چې ګرمي بله پوره وه. نو معلومه څه شوه دی نه؟ معلومه دا شوه چې د مازدیګر مونځ به مخکې ټایم کېږي. په اختلاف مونږ پوهېږو، مثل او مثلین دواړه ثابت دي. افضل په دې کې کوم یو دی؟ مثل اول. او د امام ابو حنیفه رحمه الله 2 شاګردانو دغه رایه ده. خلک خاص اتفاق ډېر خوښوي که نه؟ نو په دې اتفاق باندې به د ائمه 4 ټولو اتفاق راشي. یعنې صرف امام ابو حنیفه چې ته وځي بالفرض د صاحبانو مسلک د چا دی؟ د امام ابو حنیفه دی که د بل چا دی؟ هم د هغه مسلک دی. نو چې کله یو قوم لګیایي په دې باندې او قوم ته دعوت ورکوي د دې خبرې چې وایي یو مسلک ته، یو ځای ته، یو رایې ته راغونډ شي، دا ښه طریقه ده. دې ته تیار نه څوک. ونسیت ما قال فی المغرب، او راوي وایي ابو المنهال چې ما نه یې دی چې هغه د ماښام په باره کې څه ویلي وو. البته دا رایه ته یاد ده چې ولا یبالي بتاخیر العشاء الی ثلث الليل، د شپې تر 3 پورې که د ماسخوتن مونځ یې وروسته کو نو پای کې به څه پروا نه کوله. د شپې تر 3 د شپې 3 سم گئی. نو زمونږ خلک حساب وکړي که نه؟ نو حساب وکړي دا خو جي په باندې 10 بجو ته ځي او په باندې 11 بجو ته ځي. دا کم ځای دی؟ شپه د کم ټایم نه شروع کېږي؟ ماښام چې کله بانګ وویلی شي نو بیا شپه شروع شي.
د شپه بالفرض مازدیګر څه ټایم شروع ماښام څه ټایم شروع شو بالفرض 5 بجې شروع شو بالفرض او سار څه ټایم وي سبا 5:29 5:29 نن ټایم 100 घंटे شو میاس کې اور سمجھي دا پدرې تقسیم کوي اوس دا چې پدرې تقسیم کې موږ بدا وایو چې د ماښام د ټایم نه ته څومره موږ درستو واخلې 3 घंटे یا دا مستحب ټایم شو دا شو مستحب ټایم مستحب څه مطلب چې خلک ستړي او مونږ نه کوي او بالکل مونږ پرې دی ود کېږي نو خیر دی استحباب باندې علماء پوهېږي چې مستحب څه معنی مستحب دا مطلب دی چې خلک وزګاري یا په جماعت کې طالبان بل سګاري نشته ده عوام ورسره نشته ده محنت کېش خلک ورسره نشته ده نو بېشک وروسته یو لیکن که بالفرض هغه حالتي کم حالت چې زموږ ده چې څه خلک زمیندار دي څه ډیوټۍ نه راځي څه یو ځای نه راځي څه بل ځای نه راځي او د اصلي مسلمان کار دی چې هغه مونځ په داسې ټایم کې کېږدي چې هلته کې د خلکو جمع یقیني د ډېرو خلکو راتلل یقیني هغه ټایم څومره پکار دی مفتی کفایت الله رحمه الله لیکلی دی کفایت المفتی کې چې د ماښام د بانګ او د ماسخوتن د بانګ په میانځ کې د 1.5 घंटे نه سیوا مقدار نه دی ته بیا وګوره نو سوا چې څه کوي چې کله ماښام کېږي په 5 بجې او د ماسخوتن بانګ په 100 پکار دی شپږ نیمې په باندې شپږ ساغه لاغو کې څه وخت لګېږي پروګرام ہو گئی 100 بجے ہوئی دلته کې خلک تحقیق محقیق نه کوي بس خپل یو آیډیا خلکو جوړ کړی دا په هغې نقشه کې ورته لیکلي نو سړی حیران شي چې دا کم جماعت دا کار کوي دا شی جوړ کړی دی دا علماء دیوبند دي او دا ما چې د چا نوم واغسته مفتي کفایت الله هم دیوبند عالم هغه نه پنجبیری دی نه شاعتي دی نه اهل حدیث دی نه وهابي دی هېڅ نه دی دا ټول څیز یو نفرت باندې وس روان دی بلا تحقیق روان دي درست خبره نه ده صحیح خبره نه ده خلکو له سهولت ورکولی په داسې طریقه چې د شرعي حدود نه سړی وانه وړي چې کله شریعت تعالی رعایت درکوي نو ښه خبره هغه شان کول پکار دي ثم قال الى شطر الليل دلته شطر د نیم په معنی استعمالیږي هغه شطر خو طرف ته وایي بیا ویل تر شطر اللیل پورې خدا لا یبالی پروا به نه کوله یعنې دا به مستحب ګڼل دا اوس هم استحبابي درجه کې ده البته داسې ضروري نه ده څه فرض څه واجب نه ده سنت مؤکد نه ده وقال معاذ قال شعبه معاذ وی چې شعبه ما ته ویل چې ثم لقيت مره فقال او ثلث الليل زبی هغه سره مخامخ شم ملو شم ابو المنحال سره کم چې د سیدنا ابو برزه نقل کړي نو هغه راته ویل چې ثلث الليل پورې هم کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي استحباب نه څوک انکار نه کوي بعض احادیثو کې دا هم راځي چې موږ به د شپې ولاړو او دومره ناوخته شوی و چې موږ به غورځېدو راغورځېدو په مانځه کې یعنې خوب به په موږ باندې دومره اثر کړو نو ناوخته پورې د هغې په مستحب کېدو کې د چا څه اختلاف نشته اوس همتونه ډېر کمزوري دي نو کم سے کم یو داسې حد کم چې ثابت دی شفق غایبېدل بس هغې نه ورته کېدی چې خبره سموي یو سړی که ځان له لمونځ کوي بېشک هغه دې اوږدو کړي بېشک هغه یې د نیمه شپه وکړي هېڅ پابندي نشته لیکن د احادیثو نه دا معلومیږي چې تاسو کې ضعیف هم شته دی کمزور هم شته دی بیمار هم شته دی مسافر هم شته دی ذل حاجت هم شته دی ته دې وجې نه په جماعت کې بعد د ټولو خلقو خیال ساتل پکار دي یو سړی د سهار مونځ اوږد کوي بالفرض 15 آیتونه پکې وایي نو ډېره مهرباني وکړي چې کله کله دې لږ کم هم وایي کله کله دې لږ کم وایي او بیا د سنت طریقه دا چې لومبنی رکعت ستا اوږد پکار دی او دویم رکعت نسبتا کم پکار دی اسلام د اعتدال حکم کوي
دا اعتدال په مانځه کې هم پکار ده. حدثنا محمد یعنی ابن مقاتل، دا مروه ده مروزی ورته وی. قال اخبرنا عبد الله، موږ ته حدیث بیان کړو عبد الله بن مبارک. هغه ویل اخبرنا خالد بن عبد الرحمن، موږ ته خالد بن عبد الرحمن حدیث ویلو. هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو غالب القطان د بکر بن عبد الله المزنی نا، هغه نقل کړي د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ. قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. مونږ وکړه کله موږ کو دا ټول مرنو دا وکړه کله کېدو. مونږ به موږ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دا غنه رستو بالظهائر، ظهائر د ظهر جمع ده، ظهائر د ظهر جمع ده په غرمو کې. یعنی مونږ به د غرمې موږ کو، مونږ د غرمې لفظ نه وایو، مونږ خو ماسپخین موږ وایو. دا موږ محاوره د غرمې موږ نه ده. البته زما کشران 2 بجې چې دی ما د غرمې موږ کړل، څوک ما نه دی کړل. او درته د غرمې موږ نه یې کنه. دا موږ محاوره کې د غرمې لفظ نشته دی، مونږ د ماسپخین موږ وایو. خو دې څه مطلب دی؟ آیا دا مطلب دی چې نور لا زوال نه شوی موږ یې کوو، زوال نه مخکې موږ نه کوي. تنور د زوال نه مخکې د ماسپخین موږ نه کوي. دا مبالغه باندې بنا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپخین موږ دومره په اول وخت کې کوو چې گویا کې هغه سبا وه ابا غرمه وه. مخکې حدیث کې دا ویلي وو که نه چې گویا کې موږ به په څه کې وو؟ په حاجره کې وو. نو غرمې ته حاجره وایي. ظهائر ماسپخینو کې سجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر، موږ به سجده کوله په خپلو کپړو باندې. هغه بیچارهګانو سره خدا قسمه سامان نه و دا کوم چې الله موږ له راکړی. سره یې شګې به وې که نه، او چې پای باندې سړی تندی لګي نو څه حالي؟ فرش باندې چېرته ولګوه تندی پته ولګي، یا چې ګټه ګرمه شوي پای تندی ولګوه تا ته پته ولګي څومره تکلیف. نه یې به دا کول چې هغې به هلته کې کپړې اچولې، کپړه به خپل تندي ته کېښوده. دا دلیل د دې دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مونځ بالکل اول وخت کې، مخکې هم داسې 2 حدیث تېر شوي دي، ماسپخین مونځ به په اول وخت کې کوو. کومو حدیثو کې چې دا راتلل چې د ماسپخین مونځ باندې ابراد وکړي، نو هغه ابراد کې د اختلاف کې تاسو ته ما ښیلی وو چې ابراد دې کې 2 تعویل دي. یو تعویل دا چې دا دومره لیټ وکړه چې ابراد ته ورسي، مازدیګر ته قریب وکړه. اوس چې کله دا تعویل مونږ واخلو دا روایت به د هغې سره څه شي؟ متصادم شي. ځکه چې لیټ ټایم کې ګرمي دومره نه وي څومره ګرمي چې و اول وخت کې. لیټ ټایم کې دومره سردي نه وي څومره سردي چې په اول وخت کې. او چې کله هغه ټایم کې دومره ګرمي به وه نو وروستو ټایم کې بیا څه حالي د خلکو. بار کې دا اجتهادي اختلافي دی کې په کومو حدیثونو چې ته مطمئن یې چې را دا کول پکار دی په هغې عمل وکړه. خو که بل یو سړی بالفرض هغه وروستو ټایم کې مونځ کوي یا ورته مخکې ټایم کې مونځ کوي، نو ته دا مه وایه چې ستا مونځ نه دی شوی. هلته ما پوهې کړي وی تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه اکثر مونځونه په اول وخت کې وو. نو ترجیح موږ دغې له ورکوو، په دې وجه ورکوو اولا دغه دي. کم خلک چې هغه د اختلاف د اصولو نه واقف دي، د ادب الخلاف نه واقف دي چې د خلاف دپاره څه آداب دي، نو هغې دا نه وي چې کله یو حدیث موجود دی نو ته هغه حدیث باندې تنقید وکړې. کله چې هغه صحیح حدیث دی ټیک ده، دې کې جګړه د اولویت او د غیر اولویت دی، د ډېر بهتر او د کم بهتري. زمونږ خلکو یو رایه خوښه کړې د هغې په وجه باندې بیا نور حدیث له ډز ورکوي، نور حدیث له خلک ډز نه ورکوي، گنجایش پیدا کړه په دې کې. ابن حجر اسقلانی رحمه الله د حدیث نه یو استدلال کوي. هغه استدلال دا دی چې که سړي ته بالفرض تکلیف وي نو د ځان ته څه کپړه کې ښودی شي د دې لپاره چې پای باندې تندی ولګوي. نو اوس مونږ ټول ښه په نرمو ځایونو باندې مونځ کوو، څه مسله نشته دی. البته بعضې څیزونه داسې دي چې هغه زمانه کې نه وو، اوس ته خلک یې کې مونځ کوي، لکه چپرکټ کې مونځ کوي.
مانا خلک تپوسو کی چې پرکټ کې موس کیږي که نه کیږي زه ورته یم تاسو که تخته پوش ته نو چې هغه پوهېږي نه پوه شي په خبره باندې چې دی ما ته څه ویل غواړي چې څوک نه پوهېږي نه هغه وایي تخته پوش کې څه چل دی تخته پوش هم د ځمکې نه بره دی پخوا چې به ښځه ودېده نو هغې سره به تخته پوش ته لمونځ پرې کېده که نه نو که سړی په یو داسې ځای کې لمونځ وکړي چې بره یې دی که صاحب دی صاحب خو نشته کوم فقهای کرام چې نه دي قایل نه د هغې وجه دغه نه ده هغه دا چې بعضې کټونه په داسې انداز جوړي چې که سړی په هغې باندې تندی لګي نه ټیکاویږي نه استقرار نه وي په هغې کې نه کې د کراهت وجه هغه ده د ځمکې نه پورتوالی نه دی او سړی په درېیم چت دي بالفرض نه هلته ځمکه وي په درېیم چت دی په شپاړسم چت دی مونږ چې حج له تللو زمونږ چت شپاړسم نو ستا په خیال دې لمونځ به نه کېږي د ځمکې نه پورتوالی خو مسله نه ده اصل مسله دغه ده چې کوم څیز باندې زه لمونځ کوم تندی په هغې باندې استقرار نیسي که نه نیسي د یو دلته کې ابن حجر اسقلاني دغه خبره لیکلې ده بیا دا وایي چې ولا یخالف ذلك الامر بالابراد بل هو لبیان الجواز وین کا الابراد افضل ابراد افضل دی خو که سړی په ګرمۍ کې لمونځ کوي نو په دې کې څه مسله نشته ده دا څومره انصاف خبره کوي ابراد افضل دی نور په ګرمۍ کې لمونځ کېږي زوال چې شوی دی نو د مثلی نه مخکې تر ماسپښین لمونځ کولی شي مثل اول پسې دی مازدیګر لمونځ وکړو ټیک دی کړی دی که تا ته څوک بې لمانځه وي او په خپله بې لمانځه نو دا حدیث چې کوم څومره راځي اختلافي نو دا دې طریقې سره هینډل کوي دا یو بل سره په جګړه مه ورولئ چې یو بل سره سټ ورکړي یو له سټ ماتې بل له سټ ماتې دا دواړه زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دي او موږ دپاره په دې کې فایده دا ده چې که موږ په هر یو عمل وکړو چې ته موږ وسعت وایو نو خلک په وسعت نه پېژني پوهېږي به نه وسعت دا مطلب وي چې که ته داسې کوې نو هم ټیک ده او که داسې کوې نو هم ټیک ده په ځای دی چې مزګزار یو بل سره جګړه وکړي پکار دی چې بې لمازه جماعت ته راولي نو دا عهد وکړئ چې موږ بې لمازه جماعت ته راولو آپس کې اجتهادي مسایلو کې به اختلاف وي بېشک خو په به یو بل پسې دا نه کوو چې مونځ به پرېږدو چې دا پسې چې مونځ نه کوو نه غلطه څیز دی اقول قولي هذا استغفر الله